ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतात् सम्भवूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तन्नोऽपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यात् सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप
न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे च नाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तितीक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति हन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत इति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतस्तानुरचलोऽयं सनातनः तोऽयमचिन्त्योऽयं कार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेत्ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिमरणादतिरिच्यते
मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थबुधपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते
संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति ಶಾಂತಿಃ। ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ. ನಾಯಂ ಹಂತಿ. ಏನರ್ಥಪ್ಪ? ಏನಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಂತಾರಂ ವೆಚ್ಚೈನಂ ಮನ್ಯತೆ ಹತಂ ವಿಭೂತೋ ನ ವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿನ ಹನ್ಯತೆ. ಈತನು ಹಂತಾರಂ. ಯಹ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ಹಂತಾರಂ ಕೊಲ್ಲುವನೆಂದು, ಏನಂ ಯಾವನು. ಏನಂ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಬರೀ. ಯಹ ಏನಂ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನ. ಯಹ ಏನಂ ಯಾರು ಆತ್ಮವನ್ನ ಅಂತಾರ ಕೊಲ್ಲುವನೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ, ಮತ್ತು ಯಹ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚೈನಂ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹತಂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ, ಅರಿಯುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ, ತೌ ಉಭೌತೋ ನ ವಿಜಾನೀತು. ತೌ ಅವರು, ಉಭೌ ಇಬ್ಬರು, ನ ವಿಜಾನೀತಃ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅರಿಯದವರು. ಯಹ ಯಾರು ಅಥವಾ ಈತನು, ನಾಯಂ ಹಂತಿ ಕೊಲ್ಲುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನ ಹನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಸುವಿಚಾರನಂದ್ರೆ ಏನೋ ವೇದ್ಯ ಹಂಕಾರಂ ಹೆಚ್ಚೇನಂ ಅನ್ಯತೆ ಹತಂ ಉಭೌತೋ ನ ವಿಜಾನೀತು ನಾಯಂ ಹಂತಿ ಹಂತಿ ನ ಹನ್ಯತೆ. ಯಾರು ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಬ್ಬರು ತಿಳಿದವರಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ತಾಗಿ ಇದು ಕರ್ಮವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಕುಂತೀವಿ, ಅವನು ಇವನನ್ನು ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟ, ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಾವು ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕರ್ತ ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು? ಅವನು ಸಾಯಿಸಿದ. ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಾವು ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕರ್ತ ಆದ. ಸಾವು ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಕರ್ಮತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋನು, ಭೀಷ್ಮ ಸಾಯೋನು, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಲ್ಲೋರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯೋನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಲೇ ಯಾರು ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋನು ಅಂದರೆ ಕರ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾನೋ, ಇಲ್ಲ ಹನನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾನೋ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊತಾನೋ, ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನಾ ಹನ್ಯತೆ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದಾರೆ ಏನು ಕ್ರಿಯೆನೇ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರೂ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು? ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, ನಿನಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋನೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರನ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ದಿರಾ, ಒಂದು ಚೂರು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತವೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೆ. ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಮುಂಚೆ ರಾಜರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷಗಳು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಆ ಊಟದ ಮುಂದೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಊಟ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ರಾಜ ಆ ಊಟನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಷ ಕಳಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಊಟದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಓಹೋ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇಲ್ಲ. ವಿಷ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕಣ್ಣಿನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಊಟ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಈ ಪಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ವಿಷ ಕಳಿಸಿರೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾವಾಗ ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕಳಿಸಿಲ್ವೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಡಕ್ಕೆ ತಾನಿದೆ ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜು ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಣ ವಿಕಾರ ಏನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಷ ಕಳಿಸ್ದಾಗೇನೋ ವಿಕಾರ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಅದ್ರ ವಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದು ವಿಕಾರನ ಹೊಂದಿ ರಾಜನನ್ನು ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ವಿಷ ಕಳಿಸಿಲ್ವೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಕಾರ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಿಕಾರಿಯಾಗೇ ಇತ್ತು ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ. ಅವಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ರಾಜನಿಗೆ ನೀನು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ
ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿಗೆ ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಊಟ ವಿಷ ಇದ್ದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನು ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದಿರ ಕೂಡ ಸಕಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾರು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಪ್ರಳಯ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಪವೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವೇ ಮಲ್ಕೊತೀವಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ, ನಾವೇ ಪ್ರಪಂಚನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆಕಾಶನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವೇ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ, ನಾವೇ ಬಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ರೋಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ನದಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಸಿಂಹಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ. ನಾವೇ ಆ ಸಿಂಹಗಳಾಗಿ ಆ ಸಿಂಹ ನೋಡಿ ಎದುರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ನಾವೇ ವಿವರ್ತಕಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೊಂದೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅದೇ ಥರ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನ ಆ ಥರ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕೂಡ ಅದು ವಿವರ್ತಕಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋನಂತೆಲ್ಲ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಪ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆರೋಪ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತಾನೆ, ಫಸ್ಟು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಅಂತಾನೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಅಸಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚಾರದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರೋಪನೇ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದೇ. ಆತನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವರೂಪನಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮಾಯಾರೂಪ ಜಡದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಸಿಂಬಲ್ ಏನದು? ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯ ಆದ್ರೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ತೋರಿಸೋವಾಗ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ, ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪಾಲನಕರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಳಯಕರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವನೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕರ್ತನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೋಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಂದರೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಜಡವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಷ್ಟು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪುಸ್ತಕನ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು, ನಾನು ಕರ್ತ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಎಂಬ ಕರ್ಮನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಮದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕ. ಹಂಗೆ ಯಾರೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಸಂಗವಾದಂಥದ್ದು, ನಿರವಯವ, ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು. ಇದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕರ್ತಾಗಿ ಕರ್ಮನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ದುಃಖ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ನನಗೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರನೇ ನೀನಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಜೀವನನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆ, ವಿಪರೀತ ದುಃಖಮಯವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾ. ನೀನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೋ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನೀನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಅಹಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಹಮಮ ಭಾವಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೇಷ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಪಾಪಕರ್ಮ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ. ಅವನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ನಾನು ಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು. ನಾನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನಗದು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೂ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. ಏನರ್ಥ ಅಪ್ಪ? न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. ಯಾರು ಕದಾಚಿತ್ ಈತನು ಅಥವಾ ಯಾರು ಎಂದಿಗೂ ನ ಜಾಯತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ವಾ ನ ಮ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈತನು ನ ಭೂತ್ವ ನ ಭವಿತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದು ನ ಭೂತ್ವ ಅಭವಿತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದು ನಂತರ ನ ಭೂಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲವಾಗುವವನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈತನು ಈತನು ಶಾಶ್ವತನು ಮತ್ತು ಅಜನು ನಿತ್ಯನು ಮತ್ತು ಪುರಾಣನು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನು ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಈತನ ಶರೀರವು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಈತನು ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುವಿಚಾರ ನಂತರ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿತ್ ನಾಯಂ ಭವಿತಾ ವಾ ನ ಭೂಯಃ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋऽಯಂ ಪುರಾಣೋ. ಈ ಆತ್ಮನು ಹುಟ್ಟುವವನು ಅಲ್ಲ, ನ ಜಾಯತೆ ಹುಟ್ಟುವವನು ಅಲ್ಲ, ನ ಮ್ರಿಯತೆ ಸಾಯುವವನು ಅಲ್ಲ. ಈ ಕದಾಚಿತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದವನ್ನು ಕದಾಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸಾಯುವುದಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಾಗಲಿ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಆತ್ಮನಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಕದಾಚಿತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಈ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ಯದನೇನು? ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪನ್ನ ಆದಂತೆ ನ ಭೂಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ನ ಭವಿತ ವಾನ ಭೂಯ. ಅವನು ಉತ್ಪನ್ನನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುವಂತೆಯೂ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ. ಅವನು ಅಜ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದವನು, ನಿತ್ಯ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದವನು. ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಶಾಶ್ವತವಾದವು. ಅವನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣ ಅಂದರೆ ಸನಾತನ, ಪುರಾಣ ಹಳೆಯವನು, ಹೊಸತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರ. ಅವನು ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಶಾಶ್ವತನು, ಪ್ರಾಣನು ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಶರೀರಗಳೇ ಅವು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಂತರು. ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಾಲಕ, ನಾನು ಯುವಕ, ನಾನು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ, ನಾನು ವೃದ್ಧ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು. ಅಸ್ತಿ, ಜಾಯತೆ, ವರ್ತತೆ, ವಿಪರಿಣಮತೆ, ಅಪಕ್ಷೀಯತೆ, ವಿನಶ್ಯತೆ ಅಂತ ಈ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋನು ನಮಗೆ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೌದಪ್ಪ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮುದುಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಆ ವಿಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಜಹ. ಅಜಹ ಅಂದರೆ ಜಾಯತೆ ಐತಿ ಅಜಹ ಅಂತ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಅಜಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು. ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಶಶ್ವದ್ಭಾವ ಶಾಶ್ವತಃ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಿ ವಿಕಾರಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೌವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಆ ವಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಪುರಾಣಃ ಅಂದರೆ ಪುರಾ ಅಪಿ ನವ ಇವ ಅಂತ. ಹಳೇದರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೊಸ, ಅದು 100% ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಪುರಾಣ ಅಂತಾರೆ. ಪುರಾಣ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿನಗೆ ಬೋರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊಸ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪುರಾ ಅಪಿ ನವ ಇದು ಪುರಾಣ ಅಂದರೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕತ್ವ ಆಯಿತು, ಈಗ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೂತನ ನವೀನ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೆ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಒಂದು ಚೂರು ಲಾಸು ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದಿರ ಈ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಅಂತಿಮ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಸಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ, ಆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೃತ್ಯು ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ಡೈಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆಗೇನ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ, ಇವಾಗ ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಬಂದರೆ, ಈ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೌದು ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಾ ಇವಾಗ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಶರೀರ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಾ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, 3-4 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳೇನಾದರೂ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೋಹ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೃತ್ಯು ಭಯ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ 1-2-3 ಜನ ಸಾಧು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅಂತ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೃತ್ಯುವಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ದ, ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಗೇನೋ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ, MS ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ICUನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ICUನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪಕ್ಕದ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟು ಇದ್ದಂತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ 2ನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಈ ICUಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿಬಿಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇರ್ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿರೋನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಚ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ನರ್ಸುಗಳು ಅಸಲು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಷ್ಟು ಕಿರಿಚ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಂತೆ. ಅವರು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಗಲತ್ತು ಕೂಡ ಅವನು ಹಿಂಗೆ 7 ಬೇರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೂ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ನೋಡಿದಂತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಿರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ನರ್ಸುಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೈದಂತೆ. ಏನಮ್ಮ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 40,000 50,000 ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ICUಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಏನು ತಲೆನೇ ನೀನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ವಂತ ಹತ್ರಕ್ಕೆ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ. ಆವಾಗ ನರ್ಸ್ರಂದ್ರಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾರ್ ಮುಂಡ ಮುಚ್ಚ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬೈದ್ರಂತೆ. ಇವನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವನು ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಂಜೂಸಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಂಜೂಸ್ತನ ಮಾಡಿ 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 ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈಗ 7 ಲಕ್ಷ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಕಿರಾಯಿ.
ಇನ್ನು ನಾವು ಆ ಮೃತ್ಯು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೆಟ್ರ್ ಎಷ್ಟೋ ಸೂಚನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಲ್ಲ, ಆ ಮೋಹ ಫಸ್ಟು ವಾಗಿಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು 7 ಲಕ್ಷ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ 7 ಲಕ್ಷ ನಾನು 7 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಇನ್ನು ಆ ವಾಗಿಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ವಾಗಿಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೌಂಡ್ ಹೂ ಅಂತ 7 ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಹೂ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಾವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಯೋಗಿಗಳು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥವರು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೋಹನೇ ದುಃಖ, ಮೋಹನೇ ಮೃತ್ಯು, ಮೋಹನೇ ಸಹಸ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ದಂಷ್ಟಃ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 1000 ಚೇಳುಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಮೋಹದಿಂದನೇ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆದರೆ ಹಲ್ಕ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹಬ್ಬ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗೋಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಮೋಹ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಟ್ರೆಮರ್, ಮೃತ್ಯು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಮರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದಿರೇ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ. ವೇದಾವಿನಾಶಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸುವಿಚಾರವೆಂದರೆ ವೇದಾವಿನಾಶಿನಂ ನಿತ್ಯಂ ವೇದಂ ಅಜಂ ಅವ್ಯಯಂ ಹತಂ ಸ ಪುರುಷಾಪಾತ ಅನುಘಾತಯತಿ. ವೇದ ಅಂದರೆ ತಿಳಿಯುವಂಥ. ವೇದ ಅವಿನಾಶಿನ, ಆತ್ಮವಸ್ತು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆ, ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏನಂ ಅಜಂ ಅವ್ಯಯಂ, ಅದು ಅಜ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದಂಥದ್ದು, ಅವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಳೆಯೋದಾಗಲಿ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಥಂಸ ಪುರುಷಾಪಾರ್ಥ ಘಾತಯತಿ ಅಂತಿಕಂ. ಇಂಥ ಅವ್ಯಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಯಾರು, ಇದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನ, ಕಥಂ ಹೇಗೆ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆತ್ಮ ಕರ್ತ ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಹ ಅವಿನಾಶಿನಂ, ನಾಶರಹಿತವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪ, ಅಜಂ ಅವ್ಯಯ, ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವರೂಪ, ನಿತ್ಯವಂತ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯ ಕ್ಷಯರಹಿತವಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಕಥಂ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನೀನು ಘಾತಯತಿ ಹಂತಿ, ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಹನನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ತ ಅಂತ ನೀನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಇದರ ಭಾಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾಧಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಭಾಷ್ಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ, ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ.